exciting Sunday. I know that all of you are waiting eagerly to hear Dr. Vijayan talk on belief and attitude. Where do I begin to tell the story of Dr. P.P. Vijayan? You will have to forgive me for making a crisp presentation because of time constraints. Dr. Vijayan has been teaching the importance of mind power globally for the last 3 decades. He has traveled far and wide to transform mind power. He has influenced more than 1 million people worldwide through his training, adding on business strategy, because with a healthy, positive mind, we have to take care of the economics and finance of our lives and livelihood. He has very significantly contributed to organizing and developing the business of over 1,500 clients in over 100 industries worldwide. He's a master trainer for many corporate bodies, CEOs, entrepreneurs, professionals, and academicians, and others. And he has trained many successful coaches to transform lives. Dr. Vijayan has degrees in psychology, political science, and international relations law, business management. He has received PhD from Kerala University. His published thesis is a reference book in libraries around the globe. He's also a visiting faculty in many premier universities, a trained professional in IT management from the government of Japan. The Japanese influence and training has perhaps molded Dr. Vijayan. Author of 38 books, and 39th book is on the way. Dr. Vijayan has initiated translation of his Malayalam books to English. I'm looking forward to that. I quote the words of Dr. Vijayan: "Mind is the power that creates everything in this world." Mind is the power that creates everything in this world. Thought is the unique mechanism that makes mind working. Thought is the unique mechanism that makes mind working. Once again, mind is the power that creates everything in this world. Thought is the unique mechanism that makes mind work. Chairman of Lifeline and Lifeline Channel, also recipient of several awards. His earnings go to deserving charities. I cannot stop here without congratulating Dr. Vijayan for his initiation and implementation of affordable online courses for you and for me. And Mrs. Gigi Vijayan, Dr. Vijayan's best friend, wife, and confidant. We love you, the lady around Dr. Vijayan, and at the same time, having an identity of her own. Author, mind trainer, psychologist, success coach, business strategist, Dr. Vijayan, Doctor of Transformation. Today we have Dr. Vijayan talking to us on belief and attitude. Over to you, sir. Yeah, thank you so much. ഞാനൊരു അല്പം സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരികയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടി. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ, ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷന് ഞാൻ 2 പേരായിരുന്നു, വക്കീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കടമെടുക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ തന്നെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ തുടക്കത്തിൽ വേണ്ട 2 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറേ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം, 1 at a time, ഒരാൾ വീതം സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ
നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവിടെ? സാർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ കിണറിന് സ്ഥാനം നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല ശാസ്ത്രീയതയുണ്ടോ? അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ചോദ്യം, ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോ ഇന്ന ദിശയിലേക്ക് തല വെച്ച് കിടക്കണം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും അതിനെന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അടുത്തത്. വീട് വെക്കുമ്പോ ഹലോ കാര്യമുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, കന്നിമൂല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഹലോ, അനിലാണ് സാറേ. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അസമയത്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർ പറയാം. ഈ അസമയം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഉണ്ടോ സത്യത്തില്? ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലും വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി. വാസ്തു എടുത്തത്. സാറ് ചില കൗൺസിലിംഗ് വിദഗ്ധര് നമ്മളെ മുൻപരിചയം ഇല്ലാത്തവര് നമ്മളുടെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറില്ലേ മതപരമായ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോ? മരണാനന്തര കർമ്മം, വിവാഹ പൊരുത്തം സർ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഹലോ സാർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹലോ സാർ, ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. എന്റെ പേര് സിറാജ് എന്നാണ് സാർ. ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. ഈ മറ്റൊരാളുടെ അസൂയ കൊണ്ടാണ് എന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. ഹലോ സാർ, മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സാറിന്റെ അഭിപ്രായം. ഹലോ സാർ, ഈ കണ്ണ് വെക്കണതിനെ പറ്റിയിട്ട് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഹലോ സാർ, പാസ്റ്റ് ലൈഫ് റിഗ്രഷനെ പറ്റി എന്താണ്? സാർ, ഈ നാഡീശാസ്ത്രം എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ ഇതില്? വിവാഹ പൊരുത്തത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. വിവാഹ പൊരുത്തം. ഓക്കെ, വിവാഹപ്പൊരുത്തം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫെൻഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാർ, നാഡീശാസ്ത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കളർ തെറാപ്പി. കൂടോത്രം. ഓക്കെ സാർ, പ്രാണി ഹീലിംഗിനെ കുറിച്ച്. ഇതുണ്ടല്ലോ, മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ പണം വരും. ആസ്ട്രോ ഹീലിംഗിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയണോ? ആസ്ട്രോ ഹീലിംഗ് ഇതാണ്. ആസ്ട്രോ ഹീലിംഗ് യെസ് സർ. സാറെ, പ്രാണിലിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാം. വിധിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. വിധി. ഓക്കെ സാർ, മെന്റലിസം. ഓക്കെ. കണി കാണുക, ഗ്ലാസുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടുക, കണി കാണുക. ഓക്കെ. ചില ജീവികളുടെ സൗണ്ടിനെ പറ്റി, പല്ലി കരയല്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ സംഭവം. ചില പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട്. റിപ്പീറ്റ് പ്ലീസ്. പല്ലി കരഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതേപോലെ ചില പക്ഷികൾ അങ്ങനെ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായാൽ കരഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും, ദോഷം വരും, മരണം കേൾക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ. കുട്ടിച്ചാത്തൻ സേവ. ഹലോ സാറേ, ഈ ശകനത്തിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറയാനുണ്ട്? ശകുനം. ഈ കുട്ടിച്ചാത്തൻ സേവനെ കുറിച്ച് പറയാമോ? രാഹുകാലം പറഞ്ഞതാണോ? രാഹുകാലം പറഞ്ഞതാണോ? ചില സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ ചില സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. സാർ, നിമിത്തത്തിനെ പറ്റി. സാർ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും? പുനർജന്മം.
സർ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ സർ റേക്കി ഹീലിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം. റേക്കി പ്രാണിക്കലിന്റെ പഴയ ഫോമാണ്. ഓക്കെ സർ. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഓക്കെ സർ, വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് സൂത്രം ഒരു ഹോൾ ഇടാറില്ല സർ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിശ്വാസം. സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ബാധ കയറണതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആൾക്കാർക്ക്, അവരിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു സാർ ഈ മെന്റലിസത്തെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. സാറേ ഈ ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി കന്നിമൂല എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് ചോദിച്ചോ. ചില മരങ്ങളൊക്കെ നടുന്നത്, ചില മരങ്ങൾ. നക്ഷത്രാച്ചമരം. ഓക്കെ സാറേ ഈ പരകായ പ്രവേശത്തിനെ പറ്റിയില്ലേ? സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിനോദാണ് സാർ. ഹലോ സാർ. സാർ ഈ ഇടതുവാക്ക് എണീറ്റ് വരണമെന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഐതിഹ്യമുണ്ടോ സാർ? വിശ്വാസം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇടതുവാക്ക് എണീറ്റ് വരണം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ. വലത് വാക്കിനി. അതേപോലെ സാർ ഈ ബലിയിടലൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ സാർ രത്നങ്ങൾ ധരിച്ചാലുള്ള ഗുണം, രത്നമോതിരം അങ്ങനെ പറയാറില്ലല്ലോ. സാർ ഉപ്പ് വെച്ചാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി പോകുന്നു പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ, അത് എന്താണ്? ഉപ്പ് സോൾട്ട് വെച്ചാ. ബിസിനസ്സിൽ സാറ് നമ്മള് ഒരു ലെവലിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്. സാർ പാം ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സാർ? പുതിയ ഗൃഹപ്രവേശത്തിന് പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഗൃഹപ്രവേശത്തിൽ പുതിയ സമയങ്ങൾ, പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ. ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം പരകായ പ്രവേശത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയാ? അതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാണ്. അടുത്ത ചോദിച്ചോ. സർ സബ്ലിമിനൽ മ്യൂസിക്. ബിസിനസിന് ശേഷം ഒരു ഹലോ സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാർ? ഹലോ സാർ, കടകൾ അടയ്ക്കുമ്പോ കർപ്പൂരം കത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് ചോദിച്ചു, ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഒന്ന് ചോദിക്കുവോ? സാർ കുബേരസ്വാമിനെ വെക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ സാർ? കുബേരൻ. ഓക്കെ സാർ, ഈ കറുത്ത ധരിക്കുന്നത് ദുഃഖത്തെ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫീലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പറയാൻ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ. സാറേ ഈ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തെയ്യം പോലുള്ള അനുഷ്ഠാന കലങ്ങളെ കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് ഈ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനെല്ലാം മറുപടി പറയാനേ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതില് ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ മറുപടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഞാനിതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിൻ്റെ മറുപടി പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഫോൾസ് ബിലീഫിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനം നടത്തുകയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലതും. ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിള്, ഒരു രാജ്യത്ത്
രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം, ആ രാജാവിന്റെ ഒരേ ഒരു പുത്രൻ, അടുത്ത കിരീടാവകാശി ഹഞ്ച് ബാക്ക് ആണ്, കുനിഞ്ഞേ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോ നടന്നാലും ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞാ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം. അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തെ വൈദ്യന്മാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് ചികിത്സിച്ചു. അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം രാജാവിന്റെ അടുത്ത രാജാവിന്റെ കിരീടാവകാശി ഇതുപോലെ ഹഞ്ച് ബാക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അവസാനം അരുളി ചെയ്തു, വിളംബരം ചെയ്തു, എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാം, എന്റെ മകന്റെ കൂനൊന്ന് മാറ്റി തരണമെന്ന്. എന്നിട്ടൊന്നും വൈദ്യന്മാർ വന്ന് ചികിത്സിച്ചിട്ടൊന്നും ഇതിനൊരു കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കുറെ നാളുകൾ അത് കടന്നുപോയി. രാജാവിന്റെ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നു. ഒരിക്കലൊരു സന്യാസിനി രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ രാജാവിനെ കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണാനുണ്ടെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജാവിനെ കണ്ടു. രാജാവിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇവര് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, മകന്റെ കൂന് ഞാൻ മാറ്റാം, പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തോ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറ്റാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിന്നും അണുവേട അങ്ങോട്ടും മാറാൻ പറ്റത്തില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കണം. അത് ഉറപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ രാജാവ് എഗ്രി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവര് ഒരു ടീമിനെ വിളിച്ചു, രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ടീമിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ രാജകുമാരന്റെ അതേ വലിപ്പവും നീളം, പൊക്കം, വണ്ണം എല്ലാ ഇതുമുള്ള ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണം, കൊത്തിയെടുക്കണം കല്ലില്. ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഈ കുട്ടിക്ക് കാണാവൂ, പ്രതിമയ്ക്ക് കാണാവൂ. പ്രതിമ പൂർണ്ണമായും നൂർന്നു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം, ഊനില്ല. ബാക്കി എല്ലാം വളരെ ശ്രമപ്പെട്ടാണെങ്കിലും കുട്ടിയെപ്പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ശില്പികൾ വന്ന് രാജാവിന്റെ മകനെ അതേ രൂപത്തിൽ ശില്പത്തിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് നൂർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവർ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം, ഈ കുമാരൻ താമസിക്കുന്ന ആ പാലസിന്റെ നേരെയുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവെക്കണം. പൂന്തോട്ടത്തിൽ മറ്റ് പ്രതിമകളൊന്നും പാടില്ല, ഈ ഒറ്റ പ്രതിമ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. തന്നെയുമല്ല, ഈ പ്രതിമ കൊട്ടാരത്തെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരോ പൂന്തോട്ടക്കാരോ ഒന്നും ഈ പ്രതിമയെ നോക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെയുള്ള ആരും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അവിടെ നടന്നതായിട്ടൊന്നും മുഖത്ത് പോലും ഒരു ഭാവം വരുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത് 1 വർഷത്തേക്ക് പിന്തുടരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു സന്യാസിനിയുടെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ രാജാവ് അതും പ്രകാരം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിശ്ചയമായും ഇയാളുടെ കൂന് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല പ്രതിമയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ രാജകുമാരനെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുമാരൻ വന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പ്രതിമ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പ്രതിമയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി പ്രതിമയിലോട്ട്. അപ്പൊ ഇയാള് തന്നെയാ, രാജകുമാരനാ. ഇതിന്റെ ചുറ്റും നടന്ന് ഇയാൾ നോക്കി, കുറേ നേരം നോക്കി. നെക്സ്റ്റ് ഡേയും വന്ന് രാജകുമാരൻ ഇതിന് ചുറ്റും നടക്കും. നൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുമാരന്റെ ശില്പത്തെ ഇങ്ങനെ നോക്കും, അകലെ നോക്കും. കുമാരന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ ശില്പത്തിലാണ്. അങ്ങനെ 3 മാസത്തോളം കുമാരൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവരാരും അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കത്തോ അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകതയും കാണിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ കുമാരൻ 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ കുമാരനും നൂർന്ന് നടക്കുന്നു, സ്റ്റഡിയായി. അവിടെ എന്താണ് ആ മാറ്റം വരുത്തിയത്? നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിലൊന്ന് കാണിക്കാവോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കുമാരനും പ്രതിമയെ പോലെ തന്റെ പ്രതിരൂപം കണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറിയത് എങ്ങനെയാണ്? ചാറ്റിലൊന്ന് ഇടാവോ? വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദിസ്? ബിലീഫ്, മൈൻഡ് സെറ്റ്, ഇന്റേണൽ ഇമേജ്, മോഡലിംഗ്, പ്രാക്ടീസ്, ബിലീഫ് സിസ്റ്റം, വിഷ്വലൈസേഷൻ, സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇഫക്റ്റ്. യെസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കണ്ടാൽ അപ്പൊ അതിനോട് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻസിഡന്റ് പോലെ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും. നിങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാമിയായി മാറാം.
ഇവിടുന്ന് കുറേ നാളത്തേക്ക് 1 വർഷത്തോളം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ എല്ലാ ദിനചര്യകളും നമ്മളുടെ രൂപമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം ആളൊരു സംസാരിക്കരുത്. കൂടുതൽ നേരവും പ്രാർത്ഥനയിലും ജപത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കണം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എല്ലാം നോക്കി അനുഗ്രഹിച്ച് വിടണം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ നെല്ലോ അവലോ മലരോ ഒക്കെ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരോട് പറയണം, അവരോട് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ ഊഹത്തിൽ പറയണം. ഈ അസുഖങ്ങൾ മാറിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ പ്രവചനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ 4 വിധവേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. വേറെ എഴുതിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ വിദഗ്ധമായി, കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് 100 പേരോട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വഴക്ക് മാറും, നിങ്ങളുടെ പണം തിരികെ വരും, നിങ്ങളുടെ കടം മാറും, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 100 പേരോട് പറഞ്ഞു വിടുവാണെങ്കിൽ 25% ആൾക്കാർക്ക് റിലീഫ് ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും. അടുത്ത 25% ആൾക്കാർക്ക് ഭാഗികമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ പണം വരും, ചിലപ്പം കുറച്ചേ വരത്തുള്ളൂ, നല്ലൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കാണും. പിന്നെ ഒരു 25% എന്തായിരിക്കും? ന്യൂട്രലായിരിക്കും. പണം വരികയോ പോകുകയോ ചെയ്യത്തില്ല, രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം മാറുകയോ മാറാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. പിന്നത്തെ 25% എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. പണം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം പോയിരിക്കും, അസുഖം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം കൂടിയിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ അസുഖം കൂടിയ ആൾക്കാർ ഇയാളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയത്തില്ല, മറ്റേ ഇവര് രണ്ടാമത്തും പറയത്തില്ല. ഈ ആദ്യത്തെ 2 കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, പൂർണ്ണമായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ആൾക്കാർ, അവര് കംപ്ലീറ്റ് പറയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സിദ്ധന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അച്ചട്ടായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ച് അർബൻ ലെജൻഡ്സ് ഇറങ്ങും. അത് ഈ പറഞ്ഞു ഒരു 10 പേര് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ 10 പേര് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ട കഥയൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സംഭവം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പൊലിപ്പിച്ച് അത്ഭുതത്തിന്റെ കഥകളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം സേവനം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, കാരണം പാവപ്പെട്ടവരെ ഇത് പറയത്തുള്ളൂ, സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും അവർ പറയത്തില്ല. ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പോയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് അവർ ആരോടും പറയത്തില്ല. അപ്പൊ അവരെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 8-10 വർഷം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഒരു 10-30 ഏക്കർ സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി 100-100 പേര് അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ടും വിദേശികളും എല്ലാം വന്ന് സംഭവം വേറൊരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിദേശത്തും അന്ധവിശ്വാസികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് അവിടെയായിരുന്നു അന്ധവിശ്വാസികൾ കൂടുതലെന്ന് വേണേൽ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഫോർമുല വീണ്ടും പറയുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നേരത്തെ നാട്ടുപുറത്തെ വീട്ടില് മുറ്റം അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചൂല് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു പേര് പറയും, കുറ്റിച്ചൂലെന്ന് പറയും. തേഞ്ഞ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുറ്റിച്ചൂലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചായയൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ച് അവിടെ പൂമാലയൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ പൂജ നടത്തിക്കോളൂ. അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും 25% അനുകൂലമായ ഫലം ഉളവാകും. അടുത്ത 25% എന്ത് പറ്റും? പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭാഗികമായ ഫലം ഉണ്ടാവും. അടുത്ത 25%നോ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. അടുത്ത 25%നോ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് കുറ്റിച്ചൂലിനെ എടുത്ത് വെച്ച് ആരാധിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, തേഞ്ഞു തീർന്ന അരകല്ല്, ഇപ്പൊ മിക്സി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വലിയ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അവനെയും എടുക്കുക, അതിന്റെ ദിവ്യത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ വടക്കേ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ശില്പങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക, അതിനെ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കാറിന്റെ പുറകിലൊക്കെ വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും 8 അടി ആഴത്തിൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുക. ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര അകലാന്നൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടണം. എന്നിട്ട് അതിന് സ്വപ്നം കാണുക. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് ദേവി വരികയും പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ എവിടെയോ ദേവിയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തെല്ലാം കളപ്പിക്കുക. ആൾക്കാർ മടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കളപ്പിക്കുക. അവസാനം ദേവിയെ കിട്ടും. ആ ദേവി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സാണ്. അവിടെ ഇത് ചെയ്യുക.
പിന്നെ ആ ദേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തൊരു 100 പേരെ കൊണ്ട് പൊങ്കാല ഇടിക്കുക. കുറച്ച് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 1000 പേര് 100 പേര് ഇട്ട പിന്നെ അടുത്ത 1000 ആയി കഴിയും. 1000 പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുവാണ്, അടുത്ത വരവുന്നത് 10000 പേര് ആകും. അതിന്റെ കൂടെ ഇവിടത്തേക്ക് ദക്ഷിണ ഇട്ടും പൂജ നടത്തിയും സംഭവം വലിയൊരു സംഭവമായി തീരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ദിവ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേരളം, ദിവ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചേക്കണം. നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും 25% പൂർണ്ണമായും ഫലിക്കും, 25% ഭാഗികമായും ഫലിക്കും, അടുത്ത 25% ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും, അടുത്ത 25% അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവസാനത്തെ 2 കൂട്ടരും ആരോടും പറയത്തില്ല. ഫുൾ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയവരും ഭാഗികമായ ഫലം കിട്ടിയ ആൾക്കാരും എന്താണ്, ഭാഗികമായി ഫലം കിട്ടിയ ആൾക്കാരും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞോളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം പോകുന്നത്. ഇതുണ്ടല്ലോ, കരയുന്ന മാതാവിനെയോ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ജീസസിനെയോ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ഉണ്ടാക്കാം, അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ചായ ഒക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ ദിവ്യന്മാരുടെ മുറിവിലൂടെ, തിരുമുറിവിലൂടെ രക്തങ്ങൾ ഒഴുകുകയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന് സത്യം അറിയാനല്ല, അത്ഭുതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ചെവിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ആരും അവിടെ നിന്ന് പോവും. ഈ കഥയിൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കും. ഇനി ഞാനിപ്പോ പറയാനാ, ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിള് മൈൻഡ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കൊരു ആനയെ 3 മാസം പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആനയുടെ കാലില് കയറിട്ട് കെട്ടും. അത് പിന്നെ 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചങ്ങലയാക്കും. ചങ്ങലയാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രക്തത്തെളുപ്പമുള്ള ഈ ആന ഇങ്ങനെ ചാടാനും മറിയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. രസമാണ്. ആ കൊച്ചു സമയത്ത് ആന ചുമ്മാ വന്ന് നമ്മളെ തട്ടിയിട്ടിട്ടൊക്കെ പോകും. അതൊരു വലിയ പോത്തിനെ കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടെ വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ. ചുമ്മാ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ചാരിയും തട്ടിയിട്ടങ്ങ് പോകും. ഭയങ്കര കളിയാണ് ഇതിന്, ഈ പശുക്കുട്ടിയൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ. ആ കളി സമയത്ത് പോലും ഇതിന്റെ കാലില് ചങ്ങല ഇട്ടേക്കും. ചങ്ങല ഇട്ടിട്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് ചങ്ങല ഇടണം. ചങ്ങല ഇട്ടിട്ടിട്ട് ഇതിന് അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ, അതിനെ അനങ്ങിയാൽ മുറിവേക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി അതിന് നന്നായിട്ട് വളർന്നു കഴിയും. ആ കാലം എല്ലാം ഇതിന് വേണം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ചങ്ങല എങ്ങനെ കൊളുത്തണ്ട, ഒരു ചങ്ങല വട്ടത്തിലിട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഇനി കൊളുത്തി ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിക്ക് കെട്ടുന്ന കൂട്ട് തൊടലിട്ടാലും മതി. ആന പോകത്തില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അവിടെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ആനയുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ആനയുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. ഇതാണ് അവിടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങൾ, ആനയുടെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞു, 45,000 വിശ്വാസങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. അതില് ഈ പണ്ട് മുതലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ചോദിച്ച കൂട്ടത്തില് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതുണ്ട്, ഈ കഴുത്തിൽ താലി എപ്പോഴും ഇട്ടേക്കണം. താലി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ താലി പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹവും പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ ഞാൻ വൈഫുമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പം വൈഫ് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 5-8 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം തുണി അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തുണിയെ കയറി കൊടുത്ത് പിന്നെ എന്താണ് താലിമാല പൊട്ടിപ്പോയി. ഇപ്പൊ താലമാല പൊട്ടിപ്പോയപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ വിവാഹബന്ധം തകരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മദർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നുമില്ല, അമ്മയുടെയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും തകർന്നിട്ടില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ജിജി ഈ താലിമാലയൊക്കെ ഊരി അങ്ങ് വെച്ചു. ഇപ്പൊ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ താലിമാലയൊന്നും ഇടത്തില്ല. മോതിരങ്ങളും എല്ലാം ഞാനാണേലും കണ്ടില്ല, കയ്യിൽ മോതിരം പോലും ഇല്ല, കഴുത്തിലാണേലും ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താണ്, ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവിടും, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവിടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സിന്ദൂരമൊക്കെ ഇട്ടേക്കും. കോടതി പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സിന്ദൂരങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ല, കാരണം അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, താലി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിന്റെ ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ ജിജി പറയുമായിരുന്നു, ഈ വെള്ള തുണി സന്ധി കഴിഞ്ഞ് വീടിന് പുറത്തിട്ട് ഇട്ടേക്കരുത്, പിശാചു വന്ന് നക്കിയിട്ട് പോകും. ചില സ്ഥലത്ത് ഇത് സത്യമാണ്. എന്താണെന്നറിയോ, രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തുണിയിൽ രക്തം ഒക്കെ കാണും. ബാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവി, വവ്വാലെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവി രാത്രി വന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ തട്ടിയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ രക്തത്തുള്ളിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ള തുണി അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തടുത്ത് പിന്നെ മനോരമയിൽ ഒരു ന്യൂസ് വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഡൽഹിക്കടുത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ഒരു രത്നം കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരൻ അവിടെ പോയി. അയാൾ കേണലായിരുന്നു. അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര അധോഗതിയും ദുരിതവും ഉണ്ടായി. അയാള് നശിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഈ രത്നം വേറെ ആർക്കോ കൊടുത്തു. ആ രത്നം വാങ്ങിച്ച ആൾ, കിട്ടിയ ആളിന് അയാൾ നശിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് പോയി. അടുത്ത ആളിന് കൊടുത്തു, അത് കംപ്ലീറ്റ് പോയി. അയാൾ നശിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമാ നടന് കൊടുത്തു, അവന്റെ കഥയും തീർന്നു. അവസാനം ഇത് സിനിമാ നടന്റെ മകള് ഇതിന് കൈ വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അവിടെ മ്യൂസിയത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. ആ മ്യൂസിയം ഇത് എവിടെയോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയ വഴിക്ക് ഇതിന്റെ കാർ ഓടിച്ചിരുന്നവൻ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി. പിന്നെ അങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു നിരയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇപ്പൊ അത് പുറത്തു വെക്കാറില്ല. രത്നത്തിന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം. ഒരു മാസത്തിനകത്ത് അകത്ത് വന്ന ന്യൂസാണ്. ആ രത്നത്തെ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ പ്രത്യേക അറയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. രക്തം പുറത്തെടുക്കാറില്ല അത്ര. വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ? ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ? നമുക്കിത് എഴുതാം. മനോരമയിൽ വന്ന ന്യൂസാണ് ഈ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത്. അമ്പലത്തിലെ ദേവൻ മോഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ശപിച്ച മറ്റേ വിട്ടതാണ്. അപ്പൊ രത്നത്തിന്റെ കൂടെ ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആ രത്നം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ വല്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറുമോ? ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ അവരെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. സ്റ്റോറിയിൽ അവർ ഇത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അർബൻ ലെജൻഡുകൾ ഉണ്ട്. അർബൻ ലെജൻഡുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെജൻഡുകൾ ഉൾഫയോ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കിണർ കാണാവോ? കിണർ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു 8 മീറ്റർ 12 മീറ്റർ 20 മീറ്റർ ഒക്കെ ആഴത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിന്റെ ഇത് മാറിയിട്ട് പാറയുടെ ലെവലാവും. അപ്പൊ ഈ പാറയുടെ ലെവലാവുമ്പം ആ പാറയിൽ തന്നെ ഈ സ്ലൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പാറയാണെങ്കിൽ ആ പാറ താഴേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ആ പാറ ചെരിഞ്ഞാ പോകുന്നത്. ഈ പാറയുടെ മോള് ഭാഗത്ത് കുത്തിയാൽ കിണറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് കാണത്തേ ഉള്ളൂ, പാറ കാണത്തേ ഉള്ളൂ, വെള്ളം കിട്ടൂല. പക്ഷെ നമ്മൾ കുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ പാറ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ചെരിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ചെരുവിലാണ് നമ്മൾ കുത്തിയേക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാട്ടർ വളരെ കറക്റ്റാണ്. ആ കിണറ്റിനകത്ത് വെള്ളം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് ഈ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷനും കൊണ്ടോ പെൻഡുലം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് സംഭവം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവിടെ സ്ഥാനം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല. ചിലതിന് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം, വയൽ നികത്തിയോടം പോലുള്ളതും പിന്നെ ജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പഠനങ്ങളും ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ജിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുത്തുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ അത് നമുക്ക് IRSന്റെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ട്യൂബ്വെല്ലൊക്കെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ IRS സ്കാനിങ് വന്നതോടുകൂടി ഭൂമിയെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ താഴേക്ക് പോകാവുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പം ഈ വെള്ളം സ്ഥാനം കാണുന്ന വളരെ കറക്റ്റായിട്ട്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരാൾ വന്ന് ചിലപ്പോൾ നോക്കും, ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കാണും. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളമുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്, കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ വെള്ളമാണ്. കാരണം പിന്നെ അതിന് അടുത്തോടെ നല്ല തോടും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എവിടെ കുത്തിയാലും വെള്ളം എന്നുള്ളത് 100% ആണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഒരു കുന്നിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് സിറ്റി മുഴുവൻ കാണാവുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വലിയ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് IRSന്റെ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂബ്വെൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂബ്വെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാറ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ പാറയിലൂടെ തുറന്ന് വീണ്ടും ഒരു പ്ലേറ്റ് ലെവലിൽ താഴേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിലൂടെ വെള്ളം ഊറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ വെള്ളം കിട്ടും. അപ്പൊ കിണറെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തല വെച്ച് കിടക്കരുത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നത്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഡേറ്റ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബ്ലഡില് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തല വടക്കോട്ട് ചരിച്ചു വെച്ചാണ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ തലയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരം ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം ഒരാഴ്ച കിടക്കുന്നതല്ല, സ്ഥിരമായി വടക്കോട്ട് തല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ബ്ലഡിനകത്ത് അതിന് മാത്രം എന്താണ് ഇരുമ്പിന്റെ ധാതുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അത് നമുക്ക് എന്താണേലും വേറെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തെക്കോട്ട് തല വെക്കാം, വടക്കോട്ട് വെക്കാം, കിഴക്കോട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ ഈ കന്നിമൂല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് കന്നിമൂല? വാട്ട് ഈസ് കന്നിമൂല? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അക്ഷയതൃതി, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? കാരണം ഞാൻ വേദങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അക്ഷയതൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു നല്ല പേരുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷം, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഇനി വാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം, പണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഞാൻ കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാസ്റ്റ് ഹയറാർക്കിയിൽ ഈ തച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമല്ല. അപ്പൊ ഈ വലിയ കക്ഷികളൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വിശ്വാസം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു 3 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എവിടെ വീട് വെക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അതിന് നേരത്തെയൊക്കെ ഇതുള്ള ചില കഥകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പശുവിനെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ പശു പോയി നിൽക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവിടെ വീട് വെക്കണമെന്നൊരു നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട. കാരണം ആ പശുവിന് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പിടുത്തം കിട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും പശു അവിടെ കിടക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. ആ പശുവിന് മാറി കിടക്കാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് വീട് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ അർബൻ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സൂം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരും നമ്മളിങ്ങനെ കളമായിട്ട് ചെസ്സിന്റെ കോളം പോലെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളൊരു 5 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു, എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു 6 സെന്റ് 4 സെന്റ് 7 സെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ കിട്ടാവുന്ന വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയാണ് ഈ ഈശ്വരൻ വരുന്ന വാസ്തു പുരുഷൻ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ ഇച്ചിരി താന്ന് കിടക്കണം, കാരണം പ്രായമായതുകൊണ്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അവിടെ കിണറാകാം, പക്ഷെ ഇച്ചിച്ച് പാടില്ല, ടോയ്ലറ്റ് പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിണറൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിലൂടെയാണ് വന്ന് കയറുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ച ചെസ്സിന്റെ കളം പോലെ നമ്മൾ സ്ഥലം തിരിച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഈ അപ്പോൾ 10-20 ഏക്കർ സ്ഥലം പ്ലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് വെട്ടിയതാണ്. അതിനകത്ത് ചോദിക്കുക, വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിലൂടെ ആദ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും ശക്തി? കാരണം പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥലത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ആകാം, വാസ്തു വെച്ചിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കയറിക്കോട്ടെ, അടുത്തവൻ്റെയിലേക്ക് പോകരുത്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെ ചാടും, മോളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചാടി ഓരോരുത്തരുടെ പറമ്പിൽ കൂടെ ചാടി പോകും. അതാണല്ലോ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ സ്ഥലമുള്ളപ്പം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റുകളുള്ളപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇത് ഉള്ളത്? കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ പെറുക്കി എണ്ണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്ര നന്നായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന എത്ര വീട് കാണും. മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 60 ലക്ഷം വീടുകളായിരിക്കും കേരളത്തിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഇത്രയും വീടുകളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബാങ്കോക്ക് നോക്ക്, സിറ്റി ഓഫ് ബാങ്കോക്ക്, ടോക്കിയോ സിറ്റി നോക്കൂ, ഒക്കഹാമ സിറ്റി നോക്കൂ, അല്ലെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് നോക്കൂ, ഷിക്കാഗോ നോക്കൂ, ഇവിടേക്കുള്ള ഈവൻ ദുബൈയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുബൈയിലൊന്നും ഒരു വാസ്തുവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അവബോധതയും ഇല്ല. കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ദുബൈയിൽ വാസ്തു വരത്തില്ല. അറബിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസം ഇട്ട് നമുക്കവിടെ അത് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും വാസ്തു കയറി പിടിക്കത്തില്ല. ഈ സിഇഒ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ, ഈ സിഇഒയുടെ ഓഫീസ് മുറി പോലും കിഴക്കോട്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് കെട്ടിടത്തിനകത്തിരുന്നാലും കിഴക്കോട്ടിരിക്കണം. അതൊന്നും ദുബൈയിൽ നടക്കത്തില്ല. UK ലണ്ടനിൽ നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇത്രയും പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്തു കേരളത്തിൽ മാത്രം. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതിന് ഭയങ്കര വിശ്വാസം കൂടുതലാണ്. ആർക്കിടെക്റ്റുകളാണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ IAS എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ട്സ്. അപ്പൊ അവരും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തെ
നമുക്ക് ഏതായാലും വീട് വെക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എയർ കയറണം. അപ്പൊ എയർ ഹോൾ ഇടണം, അതുപോലെ എയർ കയറിയിട്ട് മറു സ്ഥലത്തോടെ നമുക്ക് പോകണം. ശുദ്ധമായ എയർ വരണമെന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിലൂടെ ഈശാനകോണം ദെൻ കന്നിമൂല വരുന്നത്, ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാസ്തു അശാസ്ത്രീയമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടാലും നിങ്ങളും വീട് വെക്കുമ്പോൾ വാസ്തുവൊക്കെ നോക്കിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ മാസം ഒന്ന് വിൽക്കണമെന്ന് തോന്നിയാലോ, മാർക്കറ്റബിലിറ്റി എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ വീട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കാശുള്ളവൻ വരുന്നവൻ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ PhD എടുത്തിട്ടുള്ളവനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നെവർ ബി എ വിക്ടിം ഓഫ് വാസ്തു. ആ വാക്കൊന്ന് എഴുതാവോ? നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്പീച്ച് ഇപ്പൊ കേട്ടു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ വാസ്തുവിന്റെ ഒരു ഇരയാകൂല. നെവർ ബി എ വിക്ടിം ഓഫ് വാസ്തു. തൂങ്ങിച്ചത്ത വീട് വാങ്ങിക്കാവോ? വില കുറച്ച് കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് താമസിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല. മിക്കവാറും നിങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരാളോ രണ്ടാളോ ആ ബെഡിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ഷീറ്റ് മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. റൈറ്റ്? ഹോട്ടലുകളിൽ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീടുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അകന്നു നിന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാരോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫാദറുമായിട്ടൊരു ഐക്യത്തിലല്ലായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് താമസിക്കാനൊരു വീടില്ല. അപ്പം ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വരാവുന്ന ദൂരമല്ല, അതിലും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു വീട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ചുറ്റുവട്ടത്തെ എല്ലാം അവരുടെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഈ വീട് തന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര നിസ്സാരം, നോമിനലായിട്ട്, ഇന്നിപ്പോ ഒരു 100 രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വളരെ നോമിനലായിട്ടുള്ള റെന്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കയറി. വൈകുന്നേരം ആൾക്കാരെല്ലാം എന്നെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥ തുറന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ട് മുന്നിലെ കപ്പക്കാടാണ്. അതിനകത്തൊരു മൂപ്പിലാൻ നിന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇയാളെന്താ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത്, എന്നെ നോക്കാനുള്ള കാരണം? ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തുകാരൻ അതിരെ വന്നു എന്നെ നോക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരാൾ തിരിച്ചു കയറി വന്ന് എന്നെ നോക്കുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു മൂപ്പിലാൻ കപ്പ പറിച്ചേക്കൊട്ട് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള കപ്പ പറിച്ചത് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് കെട്ടാക്കിയിട്ട് 4-5 കിഴങ്ങ് കെട്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടു തന്നു. അതിൽ കുറച്ച് മുളകൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നു സമ്മാനമായിട്ട്. അപ്പം എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നോടൊരു ഉപദേശമായിട്ട് പറഞ്ഞു, രാത്രിയായ കഥ തുറക്കരുത് കേട്ടോ, ആര് ഒന്ന് വിളിച്ചാലും കഥ തുറക്കരുത്. എൻ്റെ മുന്നിലൊരു കിണറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ആഴമുള്ള കിണറാണ്, അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയേക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു. അന്നും താമസിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസമായി. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ അറിഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ 3 ദുർമരണം നടന്നതാണ്. ആ വീട്ടിൽ സർവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പെൺകുട്ടി ഒരു മഠത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി മാത്രമേ അതിന് അവകാശിയായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് DOLLY എന്നും പറഞ്ഞ് തറയിൽ കുപ്പിച്ചില്ലല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചൈന ക്ലേ കൊണ്ടുള്ള സാധനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ സിമെന്റിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേരുമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് 3-4 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ രാത്രി ഒരു പാതിര ആദ്യ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിയായിരുന്നു. ഒരു പാതിര കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുറത്ത് ആള് ചവിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആളില്ല. വീണ്ടും ചവിട്ടുന്നു, ഭയങ്കര സൗണ്ടോട് കൂടി ചവിട്ടുന്നു. ചവിട്ടി ചാടി മറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ പോയി നോക്കിയ ആളില്ല. അപ്പം അന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും കണ്ടില്ല. ഞാൻ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഏതായാലും ദുർമരണം നടന്ന വീട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പൊ തന്നെയല്ല, ഇവിടുന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഒരുങ്ങി കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റു വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളവർ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒത്തി നോക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഹീറോയ്ക്ക് ഫീലിംഗ് ആണുള്ളത്, കാരണം അവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അടഞ്ഞു. കാരണം രാത്രി ഒരു 11 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും പ്രേതങ്ങൾ വരും. ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്, ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല.
ഞാൻ നോക്കിയിട്ടിട്ട് കാണുന്നില്ല. കണ്ടു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും കണ്ടേ വെക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പല ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്മി. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല നിലാവുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പം നിലാവിൽ ഞാനിങ്ങനെ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുക. ഒരു 11 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നേരം ഞാൻ കണ്ടു, എന്താ ഇത് കുറെ പന്നിയലി ഓടിക്കളിക്കുന്നതാണ്. പെരിഞ്ചാഴി എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ഈ സംഭവങ്ങൾ ഓടിക്കളിക്കുന്നതാണ്, ഇതുങ്ങൾ കളിക്കുന്നതാണ് ഈ ബം ബും ബും എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പെറുക്കി കെട്ടി പോയിരുന്ന എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാനേ, ദുർമരണം നടന്ന വീട്ടില്. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് പോകുന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാരത് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അവിടെ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ്. വാടകയ്ക്ക് അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റി. കാരണം ഞാൻ താമസിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് പ്രേതങ്ങൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനും പ്രേതങ്ങളുമായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് പലയിടത്തും ഇത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഒരു 36 വർഷത്തെ ഓർമ്മയ്ക്കകത്ത് ഈ പല ദുർമരണം നടന്ന വീടുകളിലും 1, 2, 3, 4, 5 വർഷം വരെ ആൾക്കാർ ഈ ദുർമരണം നടന്ന സ്ഥലമൊന്നും വാങ്ങിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച് പുതിയ പെയിന്റും ഒക്കെ അടിച്ച് പുതിയ സംഭവമൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മറിച്ച് കൊടുക്കും, നല്ല പൈസയും കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് അറിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരാഴ്ച ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പ്രേതമൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. അപ്പൊ ഈ ദുർമരണങ്ങളുമായിട്ട് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ വീടിന്റെ കന്നിമൂല, സമയം എന്നുള്ളത് ലോക്കലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ലോക്കൽ ടൈം, ഗ്രീനിച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന ഇപ്പം ഇന്നും ഇംഗ്ലണ്ടും നമ്മളുമായിട്ട് 5.5 മണിക്കൂറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ വൈകുന്നേരമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വ്യത്യസ്തമായ സമയമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ രാഹുകാലം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ രാഹുകാലമാണോ? തായ്ലൻഡിൽ രാഹുകാലമാണോ? ജപ്പാനിൽ രാഹുകാലമാണോ? വേണ്ട, ദുബൈയിൽ രാഹുകാലമാണ്. ദുബൈയായിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടേത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രാഹുകാലം ദുബൈയിൽ രാഹുകാലമാണോ? എന്ത് പറയുന്നു? ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ്. ഇനി ഈ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കാണുമ്പോഴേ അവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയും. ആക്ച്വലി ഞാൻ അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 10 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 10 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് മാക്സിമം 10 കാര്യങ്ങളെ പറയത്തുള്ളൂ. 10 കാര്യങ്ങൾ. ആ 10 കാര്യങ്ങളിനകത്ത് ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും മാക്സിമം 10 കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്ലാത്തവരാരും കാണില്ല. അതിനകത്ത് 3 ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും അനുകൂലമായ കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയോ, ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നൊരു തോന്നൽ വരും. അതിലൂടെയാണ്, ഇത് വളരെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും ഫൂൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഈ വിവാഹ പൊരുത്തം, ഏറ്റവും നല്ലത് ഗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിവാഹ പൊരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നോക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാൻ പല വിധത്തിൽ ഞാനൊരു ഭാഗ്യവാനാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കഥ പറഞ്ഞു. കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരെ എന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ LLBക്ക് 3ാമത്തെ വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾ 1ാമത്തെ വർഷം കന്ന് കയറിയ പെൺകുട്ടീനെ പ്രണയിച്ചു. 5 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. 17 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ജിജി അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അവളെ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജാതകം നോക്കുകയോ ജാതക പൊരുത്തം നോക്കുകയോ ജ്യോത്സ്യനെ കണ്ട് സമയം കുറിക്കുകയോ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 30 വർഷവും 6 മാസം കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രയും കാലമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു 3 വർഷത്തോളം നമ്മൾ പ്രണയിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഒരു കാര്യത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് പോലും ഞങ്ങൾ പിണങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും എല്ലാം വൈഫ് തന്നെയാണ്. വൈഫിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് വരെ ജാതകം നോക്കിയിട്ടില്ല. പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ജിജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്വത്തോ സമ്പത്തോ ധനമോ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്വത്തോ സമ്പത്തോ ധനമോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ 2 പേര് സ്വയം കെട്ടിപ്പടുത്ത ജീവിതം. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിവിന്റെ അതിൽ ചാലിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ 2 പേരെ മനസ്സിലാക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ. തന്നെയുമല്ല, ഞങ്ങൾ 2 പേരും ചെയ്തൊരു പുണ്യം, ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ്
മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങൾ നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയ സദ്യകളും ആർഭാടങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 30 പേരിനകത്തെ അന്ന് ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. വളരെ ലഘുവായ കല്യാണമായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ദൂർത്തടിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കടം വീട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഒന്നും നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. 2 ആമക്കളാണ്. മൂത്ത മകന് വക്കീലായിട്ട് കൊച്ചിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇളയ മകന് ഡിഗ്രി ലെവലായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അവരും വളരെ ഐക്യത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കൂട്ടാണ്. അല്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മനപ്പൊരുത്തം നോക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല, എന്താണ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, കല്യാണം വരുമ്പം എടിപിടിയെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഞാൻ വേറൊരു സൈഡ് വിട്ട് പറയുവാണേ, വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പിന്നെ വരാം. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്? ഒന്ന് കാണിക്കുക. ഡേറ്റിംഗ് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ? കൈ ഉയർത്തിയേക്കാണോ? ചാറ്റിലിട്ടാൽ മതി. ഡേറ്റിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു ഭാഗം ആൾക്കാർ യെസ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡേറ്റിംഗ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഡേറ്റിംഗ്, പരിചയമില്ലാത്ത 2 പേര് കണ്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയി താമസിക്കുന്ന അല്ല ഡേറ്റിംഗ്. ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷനും ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും പരിചയമായി. അപ്പൊ അവർ പരിചയപ്പെട്ട് ഹായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തങ്ങളില് പരസ്പരം അവര് തമ്മിലൊരു ഇനി അവര് തങ്ങളിൽ ഒരു മനപ്പൊരുത്തമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായി, കൂടുതൽ സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കോഫി ഡേറ്റിംഗ് ആണ്. അത് ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്താണ് ഒരു കോഫി ഡേറ്റിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരോട് പറയണം, മക്കളെ കോഫി ഡേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആകാം. എന്താ കോഫി ഡേറ്റിംഗ്? നമ്മൾ കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയിരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പയ്യനുമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ, ഇത് വലിയ ലസ്റ്റ്ഫുൾ ആണോ, ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ആണോ, സീരിയസ് ആണോ, ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡ്രീം ഉള്ളതാണോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീനിലോ കോഫി ഹൗസിലോ പോയിരുന്നവർക്ക് ഡേറ്റിംഗ് നടത്താം. ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡേറ്റിംഗ്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കല്യാണം ആയിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അത്ര ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ഹായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പയ്യെ അങ്ങ് ഒഴിവാണ്. അതിനകത്ത് വെറുക്കുകയും വേണ്ട, അവരെയും വെറുപ്പിക്കേണ്ട, നമ്മളെയും വെറുപ്പിക്കേണ്ട. പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ആളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഡേറ്റിംഗ്. അത് നമുക്ക് 2ാമത്തെ ഡേറ്റിങ്ങോ 3ാമത്തെ ഡേറ്റിങ്ങോ 4ാമത്തെ ഡേറ്റിങ്ങോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ടിങ്ങിന് പോവുകയോ എന്താണ് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ പോവുകയോ കോഫി കഴിക്കുകയോ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയോ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല. നമ്മൾ എടിപിടിന്ന് കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ 6 മാസം 1 വർഷം 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരെ വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇത് കൊടുത്തിട്ട് പിരിയാനായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആ സംഭവത്തെ കഴിഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് എടുത്താലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഡേറ്റിംഗ് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവർ നേരത്തെ 2 പേരും കൂടെ പോയി ഒരു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തുള്ള ഡേറ്റിംഗ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ കോഫി ഡേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ മനപ്പൊരുത്തം നടത്തുന്ന കഴിഞ്ഞും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചില ടൂളുകൾ വെച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. ഈ പയ്യന്റെയും പെണ്ണിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്യാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇവർ തങ്ങളിലൊരു എന്താണ് ഒരു ഇണയും തുണയുമായി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റ് വേറൊരു ദിവസം അപ്പൊ ഈ പൊരുത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇന്ന് സബ്ജക്റ്റ് വേറെയാണ്, വിവാഹപ്പൊരുത്തം. പിന്നെ ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജലസി. നമുക്ക് ജലസിയും എൻവിയും രണ്ടായി എഴുതണം എന്നുള്ളത് എഴുതിക്കോളൂ. എൻവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ട്രെയിനറാണ്. അപ്പൊ 10-38 പുസ്തകമൊക്കെ ഇറക്കി ഞാനൊരു ട്രെയിനറാണ്. എന്റെ മുന്നേ കയറണം, എനിക്കും അതുപോലെ ആകണം, അതിലും ബെറ്റർ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അത് എൻവിയാണ്. എന്താണ് എൻവിയാണ്. അപ്പൊ എന്നെ തടയത്തില്ല. എന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് എന്നെ കഴിഞ്ഞൊന്ന് മെച്ചപ്പെടാൻ നോക്കുന്നതാണ് എൻവി. എന്നോട് ജലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇവനെ എങ്ങനെങ്കിലും ഇവന്റെ പേര് ചീത്തയാക്കണം, ഇവനെതിരെ ന്യൂസുകൾ ഇറക്കണം,
പറ്റുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജലസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എൻവിയും ജലസിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ ജലസി വേറൊരാൾക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതുകൊണ്ട് ഈ ജലസി ഉള്ളവരാണ് അകത്ത് കിടന്ന് ഉരുകുന്നത്. ഈ ഹുണ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. പസഫിക്കിൽ ഒരു ട്രൈബിനെ വെച്ച് പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് അവര് നല്ല വീടുകൾ കാണുവാണെങ്കിൽ, നല്ല കാർ കാണുവാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ബ്ലസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലസ് ചെയ്താൽ അവർക്കും അതുപോലെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൂട്ട് സംഭവങ്ങൾ അവർക്കും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ പലപ്പോൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അവർ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്, നമുക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജലസിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ഒരു ദോഷവും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെൻഷുയി. ആക്ച്വലി ഫെൻഷുയി നമ്മുടെ വാസ്തു അല്ല, നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ദൃശ്യ സിംബോളിസമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ ഒരുപാട് പണം തരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൃശ്യ സിംബോളിസമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീടുകളിലെ നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ കഴിയേണ്ട വീടുകളിൽ, താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ 2 വാളൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാൻ പാടില്ല. അത് സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അതിന്റെ ഇമേജ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ആയിരിക്കരുത്, ഭയങ്കര ചിരിക്കുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇണയായിട്ട് കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതോ ഒക്കെ ആകാം. അപ്പൊ ഈ ഫെൻഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ ബേസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫെൻഷി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വാസ്തു അല്ല അതിനകത്ത്, അലങ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ മദറിനെയും കൊണ്ട് ചൈനയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ, 10 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ചൈനയിൽ പോയപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, മക്കളും എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോഴത്തെ അമ്മ ചോദിച്ചു, എടാ എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം നീ എവിടെ ഏത് രാജ്യമാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല, നീ ആൾക്കാർക്ക് പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഞാനല്ലേ കടന്നു പോരുന്നു, എനിക്ക് എവിടെ ഈ സ്ഥലം ഏതാണ്ടൊക്കെ കണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി, എന്തിനാ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കാശ് മുടക്കുന്നത് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ വേണ്ടതല്ല ഇപ്പൊ എന്നോട് വാങ്ങിച്ചോണം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുമെന്നൊന്നും ഞാൻ സ്ഥലത്ത് കാണുമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്നും ചെയ്യൂല, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാം കൊടുക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അമ്മയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട്. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആകാശം ചാടി പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയും റെഡി നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അമ്മ അതിനെല്ലാത്തിനും നിൽക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കൊരു 80 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ചില ദുർവാശിയൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അത് പ്രായത്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിടാം. പക്ഷെ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും മദർ കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വരുമാനം കിട്ടും, അത് കൃത്യമായിട്ട് മദറിനും കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അമ്മയെ എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, അമ്മയെ ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യത്തിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, 93 വയസ്സുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട അപ്പോൾ മൊബൈലിനകത്തോട്ട് അമ്മ തലയിട്ട് നോക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും, കണ്ണൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കുക, നല്ല സൗകര്യം കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താണ് ആ പ്രൗഢി മുഴുവൻ അമ്മ ബോധ്യപ്പെടണം. അതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കും, അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല, പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുക്കത്തില്ല, ആഹാരം കൊടുക്കത്തില്ല. അമ്മ എത്ര ദുർവാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിതെല്ലാം കൊടുക്കണം. പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നത്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ദോഷം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 19,000 രൂപ കൊടുത്ത് പൂജ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. കർത്തവാവ് ദിവസം, കർക്കിടകത്തിലെ കർത്തവാവിന് പോയി ബലിയിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അമ്മയുടെ ഭൂതപ്രേതാദികൾ വന്ന് നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ പറയാം. 8 മണി ആയി കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മുഴുവൻ പറയാൻ സമയം കിട്ടൂല. എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചിട്ടൊരു 12 വർഷമായി. പ്രായമായി മരിച്ചതാണ്, അസുഖമായി കിടന്ന് മരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഫാദർ മരിക്കുമ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പും പോയി കണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ചെന്നത്. അപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് തിരുവല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ബലിയിടും. ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ സഹോദരിയുണ്ട്, എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. ബലിയിടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാൻ കാലിൽ മുട്ട് ഒരു കാല് കുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ബലിയിടുകയാണ്.
വലിയിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കാലിൽ എന്തോ ഒരു വേദന തോന്നി, മുട്ടില്. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ അങ്ങ് മറിഞ്ഞു വീണു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബോധമില്ലാതെ അപ്പം തന്നെ വീണു. അപ്പോൾ എന്നെ എടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പൂജ ചെയ്യുന്ന ആള് ഇവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്നെ കിടത്താൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവർ കിടത്തത്തില്ല, ഇവർ പിടിച്ച് നിർത്തിട്ട് കുത്തിയിരുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും ഇവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. കിടത്താനല്ലേ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു, കിടത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞ് വന്ന് എന്നെ പിടിച്ച് നിവർത്തിരുന്നു. ബാക്കി എൻ്റെ ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, ഇങ്ങ് പോരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ സഹോദരി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഈ ഫാദറുമായിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി അകൽച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അത് തന്നെയാണ്. 8ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദ്യം ഒളിച്ചോടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഒളിച്ചോട്ടൽ നടത്തിയ ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ പുറത്തെ പുറം ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഫാദർ ചെയ്ത നന്മയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ്. ഫാദർ എന്നോട് കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വലിയ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സംസാരം ഉണ്ടായത് ഫാദറും ഞാനുമായിട്ട് പണ്ട് പോലെ അകൽച്ച ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാദർ എന്നെ അടിച്ച് താഴെ ഇട്ടു എന്നുള്ളതാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള പല ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായതെന്ന് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായതൊക്കെ ഇവർ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് സിൻകോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ കാലിൽ കുത്തി നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥിരം കാല് മുട്ട് കുത്താത്തതുകൊണ്ട് മുട്ടി നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും മണലോ കല്ലോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാകും. അവിടെ വേദന കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് റഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പററി ആയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ ബ്ലഡിന്റെ കുറവ് വരുമ്പം നേച്ചർ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്, നമ്മളെ അന്ന് അൺകോൺഷ്യസ് ആക്കി താഴെ ഇടും. അപ്പൊ തലയിലേക്ക് ബ്ലഡ് ചെല്ലും, അപ്പൊ അതങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പൂജ ചെയ്ത ആള് എന്നെ പിടിച്ച് ഇരുത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി കിടത്തിയത്. കാരണം പലരും ഇതുപോലെ വീണിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അയാൾക്ക് അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ ആ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അതേസമയം നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ബ്രെയിനിൽ ബ്ലഡ് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ മരണസാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. പല ആൾക്കാരും മരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സിൻകോപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത്, സിൻകോപ്പി, സിൻകോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വളരെ രസകരമായി തോന്നി. ഞാൻ ഈ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. ഇന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുവാണ്, ഫാദറിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ അടിച്ച് താഴെ ഇട്ടു എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഫാദറിനെ കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന കണ്ണു വെക്കുക, ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ 4-1 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴും അത് ഓർത്തോണം കേട്ടോ. 25%, 25% അതുപോലെ നടക്കും. 25% ഭാഗികമായി, 25% ന്യൂട്രൽ, അടുത്ത 25% ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ 25% അത് അവരാണ് പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നത്. ഏതാണ്? കണ്ണ് കിട്ടിയതാണ്, കണ്ണ് പെട്ടതാണ്. ഈ സംഭവം മുഴുവനും അതിലൂടെ വരുന്നതാണ്. ഈ കൂടോത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു പോർച്ചുഗീസ് വാക്കാണ്. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അവർ വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഭവമാണ്. ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ളതല്ല കൂടോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ മൂലവാക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലോ എനർജിയിലോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത്. ആ ചേഞ്ച് ഈസ് വിത്തിൻ യു, നിങ്ങളിൽ ആ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ വിധിയെ കുറിച്ചുണ്ട്. വിധി ആക്ച്വലി ഈ മനുഷ്യന്റെ റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി. ഞാൻ വേദം വായിക്കുന്ന ആളാണ്, ബൈബിള് വായിക്കുന്ന ആളാണ്, ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ 3ന്റെ ചില ഫിലോസഫി 3-നകത്ത് ഒരേ സമയത്ത് തരയും. അപ്പൊ ഇതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ വിധി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിധി വേറൊരാൾക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മുടെ വിധി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് മൈൻഡ് പവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആകണമെങ്കിലോ പ്രധാനമന്ത്രി ആകണമെങ്കിലോ കോടീശ്വരനാകണമെങ്കിലോ എന്തുമാകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചറിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏത്. എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ തിരിച്ചറിവ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ എത്രമാത്രം നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്നസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം വലുതാണ് നമ്മുടെ ദൈവവും നമ്മുടെ ലോകവും. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ, ഈ എല്ലാ റിലീജിയനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൈവം വളരെ ചെറുതാണ്. ബൈബിളിന്റെയും ഖുറാന്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു, കടലിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, കരകളെ സൃഷ്ടിച്ചു, കടലിലെ ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചു, കാറ്റിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, മഞ്ഞിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവത്തിനൊരു കൂട്ട് വേണം. അപ്പൊ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ദൈവം അപ്പോ മൃഗങ്ങളെയും കാണ്ടാമൃഗത്തെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത്? ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പം ഈശ്വരന്റെ പ്രതിച്ഛായതയിൽ അതേ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം മണ്ണിനെ എടുത്ത് കുഴച്ച് ആ രൂപം വരുത്തി ഇത് ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദം ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെല്ലാം നീ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിന്റെ യജമാനൻ എന്നല്ല, നീ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആദത്തോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നേക്കുവാണ്, നീ എന്ത് വേണേലും എടുത്തു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, അവിടെ നിൽക്കുന്ന 2 മരമുണ്ട്. ഒരു മരമല്ല, 2 മരമാണ് പറയുന്നത്. ആ 2 മരത്തിന്റെ പഴം മാത്രം നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത്, അത് നീ എടുക്കരുത്, അത് എനിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന. അപ്പൊ അതിനാണ് ട്രീ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് ജോൺ മിൽട്ടൺ പറയുന്നത്, ട്രീ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദത്തിനും ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് മരച്ചോട്ടില് ആദത്തെ കിടത്തി ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വാരിയല് ഊരിയെടുത്ത് ഹവ്വയെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ പെണ്ണിനെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആദം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഹവ്വ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ആദം ചെയ്തത് ഈ കഴുത്തിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈ ഓടിച്ചു ഹവ്വയുടെ. അപ്പൊ ഭയങ്കര മിനുസം, കണ്ണിന് നല്ല തിളക്കം, അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ആദത്തെ അങ്ങ് ആകർഷിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർ വലിയ കൂട്ടുകാരായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരായി പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അന്നേരം പിന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആദമാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ 2 മരങ്ങൾ റിസർവ്ഡ് ആണ്, അതിലെ പഴം നീ കഴിക്കരുതെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി അതിന്റെ ചുവട്ടില് എന്താണ് സർപ്പന്റുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലാണ്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെയില് നടക്കുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിലെല്ലാം പഠിക്കും. എന്താണ് അവിടെ സാത്താൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, സർപ്പന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഈ പഴമാണ് പഴം, ഈ പഴം കഴിച്ച ഒരു വ്യത്യാസം നിനക്ക് നോളജ് കിട്ടും. നോളജ് കിട്ടിയാൽ നീ ഈശ്വരന് തുല്യമാവും. ആർക്ക് തുല്യം? നീ ഈശ്വരന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും വരും. നീ പഴം കഴിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നീ ഈശ്വരന് തുല്യനാവില്ല. അപ്പം ഹവ്വ ഒരുപാട് തടസ്സം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സെയിൽസിലെ ഒബ്ജക്ഷൻസ് അവ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഒബ്ജക്ഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഓവർ റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തുല്യത വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പഴം കഴിക്കണം, നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ചുമന്ന് ഗോൾഡൻ കളറുള്ള ഒരു ഇതിനെ പഴത്തെ സർപ്പന്റ് പയ്യെ തട്ടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് തന്നെ അതുവരെ വീഴുന്നില്ലായിരുന്നു, തന്നെ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതാണ്. അത് കയ്യിൽ വന്നിങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ്, മനം മയക്കുന്ന ഫ്രാഗ്രൻസ്. അപ്പോ ഹവ്വ അതിനെ ഞാൻ കടിച്ചു, തിന്നപ്പോ വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ്. വേറെ ഒരു പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് ആ ഭാഗം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗം ഒരു വെസ്റ്റേൺ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കുട്ടി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ചോദ്യമായിരിക്കും? നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും? എഴുതാവും അതിനകത്ത്. എന്ത് ചോദ്യമായിരിക്കും ചോദ്യം? നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദ്യം? ഇത്രയും കഥ ഓക്കെയാണ്. ഉൽപ്പത്തി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ജനസിൽ നിന്നാണ് ജനസിൽ പറയുന്നത്. വെലോസിറ്റി മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഉണ്ടായത്? ആദ്യം ഭൂമി ഇല്ലായിരുന്നു, മറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഉണ്ടായത്? അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ ഫാദർ ആരാണ്, മദർ ആരാണ്? ഈ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏറ്റവും ആപ്പിൾ വീണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സർപ്പന്റ് തന്നെ തട്ടിയിട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യമായിരിക്കും ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത്, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ദൈവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായ ആ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യത്തിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത്, ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഇതൊരു സാധാരണ
ഒരു സാധാരണക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ലോജിക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും മാത്രം അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് ഇന്റലക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇതിനകത്തെല്ലാം വരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കിക്കാനുള്ള ഒരു കഥ മാത്രമേ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത ഗ്രഹത്തിലേക്ക് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പീഡ് അറിയാം. സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രകാശം ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ 8 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാം. എത്ര ദൂരമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ദൂരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇനി ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദൂരം, ആ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ദൂരം, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ദൂരം. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദൂരം അറിയാമെങ്കിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേറ്റഡ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് അഗൈൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതിന്റെ 1000 കോടി വലുതാണ് ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെയും കോടാനുകോടി വലിപ്പം, ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ബോധം ഇതെല്ലാം നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതും എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് നോർമലി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അവനവന്റെ മതത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തുവാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞും കോടിക്കണക്കിന് വലുതാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്നൊരു സയന്റിഫിക് വേൾഡ്. അങ്ങനെയാണ് അത്. സ്പിരിച്വൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റാന്നുള്ളതല്ല, വളരെ ചെറുതാണ്, ഇറലവന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. അത് മുഴുവനും ട്രിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അത് വേറെ കഴിവുമായിട്ട് യാതൊരു വിധവുമില്ല. ഞാൻ പിന്നെ വിധിയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിധി, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് എന്തും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, ഏത് അവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഏത് വിധിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. വിധി നിങ്ങളുടെ തോട്ടാണ്. തോട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വിധി ലഭിച്ചു വരുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാനത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതിയെടുത്തത് കളയുന്നില്ല, നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തുടങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു, ഈ സീരീസ് തുടങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു, ബ്ലാക്ക് മാമ്പയുടെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇരുണ്ട മുറിയിൽ ബ്ലാക്ക് മാമ്പയെ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് ആ മുറിയിൽ ഇരുട്ടില്ലാതിരുന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ആഹാരം കഴിക്കാതെ കുത്തിയിരുന്ന് മരിച്ച ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയുണ്ട് അല്ലേ. കാരണം ആ മുറിയിൽ പാമ്പില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ പാമ്പുണ്ടെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ച് അവൻ ഇരുന്നോടത്ത് അനങ്ങാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ഇതൊരു സിംബോളിസമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആപത്ത് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് എവിടേക്കും പോകാത്തത്. ഒരാപത്തും വരത്തില്ല. കേരളത്തെ കഴിഞ്ഞും കുറച്ചുകൂടെ സേഫാണ് നമ്മൾ. US പോയാലോ, കാനഡയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലോ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോയാലോ, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, ചൈന, ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ പോയാലും വി ആർ സേഫർ ആൻഡ് സേഫർ. മേ ബി ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ് ചിലപ്പം ചില രാജ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്വല്പം വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ കാണും. പക്ഷെ വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ആകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതുമായിട്ട് ചേർത്ത് പറയുകയാണ്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രേതം, ഭൂതം, കണ്ണു കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാണ് നിമിത്തങ്ങള്, വിധി, ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ട് നമ്മളെ ലെജൻഡുകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്തുവായിരുന്നു? നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ പലതിലും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ആക്ച്വലി യു ഹാവ് ഇറ്റ് ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ബിലീവ്. എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം വളരെ ഗാംഭീര്യമുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ എന്താണ് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും. യു ക്യാൻ ബി എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീക്കർ, യു ക്യാൻ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിനർ, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. എന്താ കാര്യം? നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാരാണ്? നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാരാണ്? പ്രധാന ആള് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ LLB കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ
എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലയിടത്തും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുതിർന്നിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ പലയിടത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പറയും, എന്നാലും ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി MA ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കഴിവ് വരുമായിരിക്കും. അന്നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ മാത്രമാണ്. വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ, കാരണം നമ്മളെ കണ്ട അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാനാ വിശ്വസിച്ചേ. വേറെ ആരും അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല, നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ മലയാളികളെ കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്. ജപ്പാനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളികളെ ഇന്ത്യക്കാരനെ പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അവരെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ജർമ്മനിയിലും പലപ്പോഴും ഈ അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയ പരിപാടിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പീച്ചും വേണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സ്പീച്ച് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ബോധ്യം വന്നു, ഞാൻ മറ്റവരെ കഴിഞ്ഞ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. പിന്നെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ രാത്രി ഇന്നലെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഒരു 11 മണി വരെ പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് ആരാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? നേരത്തെ വന്നവർക്ക് ആ പ്രശ്നം കാണത്തില്ല, പക്ഷെ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ആരാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ചുമ്മാ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ പടപടാ എഴുതേണ്ടതാണ്. ഇതും കൊണ്ട് ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. ലോകത്ത് എവിടെയും കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ആരാ പറയുന്നേ? ലോകത്തിൽ ആരും ഇത്രയും തർപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല, പറയുന്നത് ഒറ്റയാളെ ഉള്ള ആരാ? ഉള്ള സാധനത്തെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഉള്ളേ? ദാറ്റ് ഈസ് യു. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. ആർക്കായി സംശയമുള്ളത്? ഇത് ടെക്നോളജിയൊക്കെ എത്രയും പഠിപ്പിച്ചാലും എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നടന്നു വരില്ല. ആർക്കാ വിശ്വാസക്കുറവുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് യു. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ലോകത്തിൽ ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റും, തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റും. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്പന്നനാകും എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു, കാരണം വിശ്വസിക്കാൻ എൻ്റെ തെളിവുകളില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാലത്ത് മേ ബി 2008 മുമ്പ് സായിപ്പിന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഡോളർ വാങ്ങിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നെനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ പാടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. എന്താണെന്നറിയോ? ഇംഗ്ലീഷിൽ സായിപ്പിന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സായിപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡോളർ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നടക്കുമായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ആശിച്ചു. പക്ഷേ 2008, 2009, 2010 അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാൽ കാശ് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരുക്കി ഒരുപാട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുക, കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുക, ചെന്നൈയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക, മുംബൈയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുക, USA ക്ലാസ് എടുക്കുക, UK ക്ലാസ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സത്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു വിശ്വാസം, ഇപ്പോഴത്തുള്ള വിശ്വാസം എന്താണെന്നറിയോ? എനിക്ക് എവിടെ എടുക്കാം, ഇത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നോബഡി ടോൾഡ് മീ, ബട്ട് ഐ ബിലീവ്ഡ്. നടക്കത്തില്ലായിരിക്കാം. എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്നും അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിവരമായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതിനകത്ത് നിന്ന് 1% പോലും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് കൂടുതലും. പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളും മോശക്കാരല്ല, നമ്മുടെ അറിവ് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ഞാനൊരിക്കല് പിന്നെ ലണ്ടനിൽ സൗത്ത് ഹാൾ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 2-3 പേര് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് എൻ്റെ ഹിന്ദിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരൊരു 3-4 തെറി എന്നെ വിളിച്ചു. തെറി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന തെറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല, ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞേക്കുന്ന തെറിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അറിയാം, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവര് ഹിന്ദി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഹിന്ദി പറയാൻ എന്നെ അവർ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ചങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നോട് വന്നറിയോ, അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഇന്ത്യക്കാര്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എസൻഷ്യൽ അല്ല.
ഓക്കെ, ലോകത്ത് എവിടെയും അവിടുത്തെ ഭാഷ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർ മാത്രമേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അപ്പൊ വിശ്വാസവും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് രാഹുകാലം എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി റൂൾ ഔട്ടായി. കാരണം അമേരിക്കയിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ടൈമാണ്, അതിന് സർവകാല സംഭവമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കിതൊരു സീരീസ് ഓഫ് ടോക്ക് ആകാം. കാരണം നമ്മളിൽ നിന്ന് കുറേ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അന്ധമായ വിശ്വാസം, പൂർണ്ണമായി അന്ധമായ വിശ്വാസം. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ണു അടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ വിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഒന്ന് എന്താണ്, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ രാഹുകാലം പോലുള്ള കാലങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിലും വലിയ ട്രാജഡി എന്താണ്, നിങ്ങളിൽ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കൂല, ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ യൂട്യൂബ്സ് കാണണം. വളരെ ഈ പറഞ്ഞ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ചില യൂറോപ്യൻ യൂട്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കൃത്യമായ ബോധ്യത തെളിവുകളോടുകൂടി നമുക്ക് നിരത്തി തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഫോൾസ് ബിലീഫിലാണിരുന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം, അടുത്ത സൺഡേ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളിലുള്ള കഴിവിനെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ കഴിവ് വർദ്ധിക്കും. എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ, പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഈ കഴിവിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിച്ചു. ഇതൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്, എനിക്കിത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അതിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുമ്പം ആ കഴിവ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവും. 100 കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എൻ്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കഴിവ് വളരുവാണ്. അതായത് കഴിവ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. ആ പോയിന്റ് വേണമെന്ന് എഴുതുക. നിങ്ങളുള്ള കഴിവിനെ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് ആ കഴിവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരാൾ എൻ്റെ ഫേസോട് ഫേസ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്, അയാളുടെ ഒരു 70% കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവിനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അക്നോളജ് ചെയ്യുകയാണ്, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വിൽ എക്സ്പാൻഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചേ. യെസ്, കൂടെ പറയണം, യെസ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് മണി, ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് മണി, യെസ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ടെൻസ് ഓഫ് മണി. ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചേ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 10,000 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം. 10,000 ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ 10 ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാം. 10 ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 കോടി ഉണ്ടാക്കാം. യു ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്, യു റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ്, അപ്രിഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് വാട്ട് യു ഫോക്കസ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ്. വാട്ട് യു ഫോക്കസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിലുള്ള, അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കഴിവിടെ പറയാം. നിങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരു 10 കഴിവുകൾ എഴുതുവോ? സ്പീഡിൽ ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. അതിനകത്ത് നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന, എനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എൻ്റെ സത്യസന്ധതേനെ എനിക്ക് ഐ റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ്. എൻ്റെ ഓണസ്റ്റി, എൻ്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി, ഐ റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ്. ഞാൻ ഏത് ക്ലാസ് എവിടെ എടുത്താലും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എങ്കിലും ആ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, പൈസ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ പൈസ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുള്ളൂ. എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇന്റഗ്രിറ്റി. കാരണം എനിക്കൊരിക്കലും ബാഡ് മണി വരാൻ പാടില്ല, ഗുഡ് മണി മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഇന്റഗ്രിറ്റി, ഓണസ്റ്റി. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യം പറയാനുള്ള ആർജവം, അത് ആൾക്കാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇഷ്ടം വന്നില്ലെങ്കിലും, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എൻ്റെ 10 ഗുണങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതും.
കാരണം ഈ ഇപ്പോൾ പലരും അങ്ങനെ എഴുതി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ 10 കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. സത്യമാണ്, പക്ഷെ അതിനെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ വലുതാക്കണം. അത് ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന 10 ക്വാളിറ്റീസ് that you are going to believe. ആ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ അത് സത്യമാണെന്നുള്ള എവിഡൻസസ് അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് what you believe and what you wrote, you are going to search and find evidences, proof to create that belief. എന്ത് ക്വാളിറ്റി ആണേലും വളരെ വിലപ്പെട്ട 10 ക്വാളിറ്റികൾ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രൂഫ് എടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയണം, ഐ ഹാവ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റി. ഈ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചമൊക്കെ വരും കേട്ടോ. കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം, എന്താ രസമെന്നറിയാം നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് യു ബിലീവ്. അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഐ ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു മേക്ക് മണി ആൻഡ് ടെൻസ് ഓഫ് മണി. അതിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, ഐ ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്, ഒരു നല്ല പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഒരാൾ വരുവാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എനിക്കൊരു പരിഹാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക്, ഗംഭീരമായ വിശ്വാസമാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പരിഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും, റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കുറവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ്, തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എവിഡൻസസ്, പ്രൂഫ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഒരു ബുക്കായിട്ട് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ഞാനൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത സൺഡേ, അതിൻ്റെ അടുത്ത സൺഡേ ഒക്കെ ഈ സാധനം വരും. എനിക്കൊരു സഹായം വേണ്ടത്, ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പിന്നെ ഈ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ജീവിതം മാറും എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പിന്നെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ, നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞും 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞും വലുതായിരിക്കും. ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I can help them in transforming themselves. Okay. നിങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എവിഡൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് 10 കാര്യങ്ങൾ വരൂ. ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത സൺഡേ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. ഒരു 3-4 ആഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നാളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ടെക്നോളജി ട്രെയിനർ വളരെ നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് തരുന്നതായിരിക്കും 7 o'clock. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. നാളെ 7 മണിക്ക് വരാം. നമുക്കിതൊരു, കാരണം 1000 ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ അടച്ച് ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുന്ന നന്നായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്തൊന്ന് പറയാം. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു കയറുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പൊളിച്ചു കാണിക്കുന്നത്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ വിക്റ്റിമാണ് ഒരുപാട് പേര്. അത് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരാളിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിത്ത് എവിഡൻസോട് കൂടി കിട്ടണം. ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു. കാരണം അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പഠിക്കാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. സോ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നാളെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ യു ഓൾസോ ട്രൈ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. ആ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങളെപ്പോലെ പലരും ആയിരിക്കും. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പലതും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ. ഓവർ ടു മാഡം ഫരീദ. ഓക്കെ.